गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप 10th क्लास की कहानी अंग संग जो कि विरियाम सिंह संधू द्वारा लिखी गई है अगे पढ़ांगे। हुण तक आप इस विच पढ़ चुके हैं कि करतार सिंह के दो पुत्र होंगे हैं, अमरीक और महेंद्र। अमरीक सरकारी मुलाजम होंदा है ते करतार सिंह की मौत तो बाद सारी परिवार की जिम्मेवारी अमरीक के सिर आ जाती है। जो अमरीक के सिर जिम्मेवारी आ जाती तो उन्होंने सारा लैन देन का फिक्र बन जाता है और लैन देन वाले सिर्फ अमरीक तो ही मांग करते, जिवें पहला खाद सोसाइटी का अधिकारी आउंदा है उस तो मंग करदा है तो फिर वो सोचता है भी लोगों के जिहड़े पिता होंदे वो कितना वधिया फर्ज निभाउंदे, उन्हां दा आपदे बच्चों नाल कितना प्यार हुंदा है। मेरे पिता नाल उवें दा संबंध नहीं बन सके, शायद इस करके भी वो नशे की वरतों करते सी, इस करके कि आपदे पिता दे उन्हां नेड़े नहीं हो सकिया। पर वो लोचदा है कि उसदे पिता दोबारा फिर वापस आ जाण ते उन्हां नूं ओह घुट के जफ्फी पा लवे। पर जिहड़ी करतार सिंह की अजिही हालत हुंदी है उहदे लई उहनूं जिहड़े उहदे पिता सिंगापुर गए हुंदे उत्थों जिहड़ा पैसा मिलदा वो पैसा वो ऐश और आराम की जिंदगी विच बतीत करदा है उस पैसे नाल। तो उहदे करके की है बाद चों जदों उहदे पिता की मौत हो जाती है करतार सिंह दे, तो उहनूं अमरीका जिहड़ा सिंगापुर तो पैसा आउणा है वो वापस हो जाता है, बंद हो जाता है मतलब। तो उदों उस तो बाद जिहड़ियां मुश्किलां औकड़ां दा सामना करना पैंदा है, जिहड़ी तंगी तुरशी जिंदगी बतीत करनी पैंदी उहदे करके की है उहदी बाद चों मौत हो जाती है। नशे की वरतों वो ज़्यादा करन लग जाता है तो उहदियां लोड़ां पूरियां नहीं हुंदियां उन्ने पैसों में। आओ हुण आपां अगे कहानी करते हैं। अमरीक की दादी करतार नूं इंज ढाणियां विच फिरन तो वरजदी रहिंदी, पर वो किस दी परवाह करदा सी। पत्नी की तो जरूरत ही नहीं सी वो अगे उबासरे, जनानियां दा की काम बंदियां दे मामलिਆਂ 'ਚ दखल देण दा उसका ये विचार सी। ते इंज दिन गुजरते जा रहे सन। अमरीक का दादा 2-4 सालों बाद किधरे आउंदा। अमरीक के जम्मन ते जदों वो आया तो उदों 2 कोठड़ियां अगे सूफा ते अगे बरांडा छतवा के उपर चुबारा पवा गया सी। वो करतार सिंह नूं बथेरा समझाउंदा कि फजूल खर्ची विच पैसा घट उड़ाया करे, कोई जमीन होर खरीद लवे। वो दसदा किवें वो रोटी तो अतुर होके करजे हेठां दबे जाण ते जमीन गहने पै जाण ते घरों निकलिया सी, ते किवें उसने हौली हौली गहने पई सारी पैली छुड़वाई सी। वो बाहरले मुल्कां विच काम दी कदर बारे विचार दिंदा, जिथे निक्के तो निक्के काम करन विच कोई नमोशी नहीं समझी जाती, जिथे फोकी फूं फां दे कोई अर्थ नहीं सन। अमरीक नूं याद सी जदों उहदा दादा आखिरी बार आया सी तां उसने प्यो नूं आख्या सी, वो करतार सिंह जदों मैं आउंदा सोचदा तेरे नाल कोई दिल दी गल करां, पर तू किते वेले सोफी हालत विच होवें तां ऐ ना कर, तू जिहड़ी करनी है तेरी नहीं तां होर किहदी मननी है, तेरे सिर ते बजुर्गा ऐश करदे आ। पर करतार सिंह ने ना ही मकान कली कराए सन ना ही जमीन खरीदी सी। उदों ही छुट्टी कट के गया उहदा प्यो तीसरे चौथे महीने चढ़ाई कर गया सी। हसदे खेडदे करतार सिंह दे सिंगां तो सिर ते पै गई सी। बाहरों आउंदा पैसा एकदम बंद हो गया। रिश्तेदारां ते सज्जना उसनूं सलाह दित्ती कि ओह बंदा रख के आप वाही करावे तां गुजारा चलेगा। अमरीक नूं ਇਹ भी कल वांग याद सी। उसका प्यो ते मामा बीकानेर वालों बलदां दा एक वधिया जोड़ी खरीद के लियाए। लिश करदे चिट्टे दुੱਧ पिंडियां वाले बल्द जो अमरीक दे नानके जुप्पे सन तां उन्हां दी जोग जित के मुड़ी सी। तो वह कहता है कि जो वो पिता आते सी तो कहते सीगे भी करतार ना तो कोई जमीन बनाना है, मेरा बहुत दिल करता मैं तेरे नाल गल करा पर तू की जी हमेशा नशे च धुत रहना है। तो जो वो पिता आखिरी बार इत्थों पंजाब तो होके गया सी तो उस तो तीजे चौथे महीने उसकी मौत हो गई सी। तो उस तो बाद की है करतार सिंह दे गल सारी जिम्मेवारी आ पई सी। तो उन्होंने रिश्तेदार मित्रों ने सलाह दी सी कि तू आप वाही करेंगा तां ही तेरा गुजारा होगा, क्योंकि सिंगापुर तो पैसा आना बंद हो चुका सी। भावें घर की जिम्मेवारी करतार सिंह के सिर ते पै गई सी, पर फिर भी वो अपने कपड़े चिट्टे दुੱਧ धोते रखता, उसकी जुत्ती हमेशा लिशकती रहिंदी। बंदा रख के वाही करवाउंदा, आप पट्ठे लिया छड्डदा ते फिर खुंडां ते बह छड्डदा या ताश खेडदा रहिंदा। घर दे भी समझाउंदे ते बाहर दे भी। वाहियां मिट्टी नाल मिट्टी होया हुंदियां, बगाने पुत्त सिर ते होया बिना काम नहीं करदे। इंज झट नहीं सरना। अमरीक की दादी रात नूं देर तक घर ना आउण ते बाद ढाणियां 'च बैठे रहण करके करतार सिंह ते औखी हुंदी। नड़छिया बंदियां वाले चाले फड़, धियां पुत्तां वाला हो गया, काम कीतियां बिना नहीं फैलसूफियां पुगणियां, यह पुग जाणगियां बुढ़ड़िए आपे पुग जाणगियां, तू चिंता ना कर। ते वो अमरीक की मां नूं रोटी देण लई आखदा जो किन्ने चिर दी चौंके विच बैठी उसनूं उड़ीक रही हुंदी।
ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਗਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਐ, ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਠੰਡਾ ਤੋਸਾ ਮੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਸੂ, ਵੇਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਆਖਦੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਉਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਬਾਲ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬੀਰੋ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਰੋ ਭੁੜਕ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਥਾਪੀ ਲਈ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੈਂ ਤੈਂ ਜੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਉਸਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਭਈ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਤੋਂ 100 ਖਰਚ ਪਏ ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਗਦੀ ਸੀ ਪੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਗਦੀ। ਨਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੇਕਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਸੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਦਿਆਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਵਾਖੇ 'ਚ ਜਗਦਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। ਉੱਠ ਮੇਰਾ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਸ ਪਈ। ਉਸ ਡੂੰਘਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮਰੀਕੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੌਂਕਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੀਕੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈ ਗਾਬੋ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹਰੀਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਸਦੀ ਨਾਨੀ ਨਿਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਾਬੋ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਹਰੀਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉਸ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ। ਉਸ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀ ਖਿਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ। ਇੱਕੋ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ। ਕਰਤਾਰ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਥੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਗਹਿਣਾ ਘਰੇ ਹੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਓ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮਾੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਜਿੱਠੇ ਗਏ। 10 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਫੀਮ ਵੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਦਤ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਝ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਘੜੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ, ਡੁੱਬਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਵੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੱਤ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾਰਨ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।